અંજની ના જાયા હનુમાન સમરૂ બજરંગ जब कुबेर दिगपाल जाते कभी कुबेर कहीं सके काते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सुख सहस्त्र जोजन पर भानु लील्यो ताई मधुर बल जानो प्रभु मुद्रिका मेले मुकुमाई जल दिलाल गए असुर जनाई दुर्गम काज जगत के जयते सुगम अनुग्रह तुम रहते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आग न बिन कैसा सब सुख लिए तुम्हारी शरणा सब सुख लिए तुम्हारी शरणा तुम रक्षका हूँ को डरना अपना तेज सिमरो आपे तीन लोक पे हाथ लगावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत मीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छुटी बंद मास कोई जो पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साथी गोरी तुलसीदास सदा हरि से राखिए नाथ हृदय में डेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय में शो सुरभूम सियावर रामचंद्र અને દિવ્ય પરમાત્માને આશીર્વાદ કર્યા જગમગ જગમગ દેવર્ષિ નારદજીને જે સ્થાન મળ્યું ને વાલા ભક્તો એવું સ્થાન આરતી ઉમા મહાદેવની થાય આરતી ભોળા ભગવાનની થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય आरती सद्गुरु देवनी थाय आरती कुलदेवी मातनी गवाय दीवड़ा जगमग जगमग थाय प्रभु अमे लाव्या छे नदीओ नानी हे वाला तमे आत्मन करो तो आनंद थाय हरि तमे आत्मन करो तो आनंद थाय दीवड़ा जगमग जगमग थाय प्रभु अमे लाव्या छे फूलडानो हार हे गुरुजी पेरो तो आनंद थाय वाला तमे पेरो तो आनंद थाय दीवड़ा जगमग जगमग आरती
ખમા બાપ ખમા. પધારો પધારો બાપા, કોણ આવ્યા છો? પ્રેમથી રમો. પ્રભુ અમે લાવ્યા છે ભોજન થાળ. હે દાદા અમે લાવ્યા છે ભોજન થાળ. હે વાલા તમે જમો તો આનંદ થાય. ગુરુજી જમો તો આનંદ થાય. દીવડા જગમગ ભરપૂર ગૌરમ કરુણાયવતારમ સંસાર સારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભવમ ભવામી સંતમ નમા. મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજા મંગલમ પુંડરીકાષ્ટ મંગલમ તનોહરી सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वादि साधके चरणीय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. चरणीय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. चरणीय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो. बोलिए सदगुरु महाराज की गुणदेव मात की पितृ नारायण देव की जय. उमा महेश्वर गिरनारी महाराज. ओम नमः पार्वती. हर हर महादेव महादेव. પરિવારના ઠેસિયા પરિવારના જે કોઈ ભાઈઓ અહીંયા હાજર છે એ પરિવાર ઉપર ખૂબ આશીર્વાદ પિતૃઓના પ્રાપ્ત થાય. નાવી નાવી ભક્તિ કાયમ ભગવાન તમને કરાવે એવા આશીર્વાદ. હવે એને શાંતિની પંખાની જે વ્યવસ્થિત બેસાડો ને એકાદ ગ્લાસ પાણી પાવે છે. શ્રી ગણેશાય નમઃ. ઓમ શ્રી સરસ્વત્યે નમઃ. ઓમ નમઃ શિવાય. નમોસ્તુતે વ્યા સવિશાલ બુદ્ધે ફુલ્લારવિંદા યતપત્ર નેત્ર એના ત્વયા રતતે પૂર્ણે પ્રજ્વાલિતો જ્ઞાનમયા પ્રદીપ પ્રજ્વાલિતો જ્ઞાનમયા પ્રદીપ ગંગાતરંગરમણીય
जटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूं शितवामभागम् नारायणं प्रियमदं गमदायहारम् वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथम् वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथम् आनन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् श्रीद्वारिकानाथमनाथनाथं श्रीद्वारिकेशं शरणं प्रपद्ये श्रीद्वारिकेशं शरणं प्रपद्ये आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारो पवन कुमार पधारो विजय वीर हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। नागेंद्रहारा त्रिलोचनाय भस्मांगरागा यमहेश्वराय नित्याय यशोदा यदिगंबराय तस्मै नकार नमः शिवाय तस्मै नकार नमः शिवाय। मंदाकिनी
શીલચંદનચર્ચિતાય મંદારવસ્તબહુ પમહેશ્વરાય શિવાય ગૌરી વદનાબ્જવૃંદ સૂર્યાય દક્ષા ધ્વરનાશિકાય દસમે શિકારાય નમઃ શિવાય દસમે શિકારાય નમઃ શિવાય વસિષ્ઠ કુંભો ભવગૌતમાય મુનીન્દ્રદેવાર્ચિતશેખરાય ચંદ્રર્કવેશ્વા નરલોચનાય તસ્મે વકારાય નમઃ શિવાય તસ્મે વકારાય નમઃ શિવાય યક્ષ સ્વરૂપા યજટાધરાય પીનાકહસ્તા યસનાતનાય તસ્મૈયકરાય નમઃ શિવાય તસ્મૈયકરાય નમઃ શિવાય પંચાક્ષરમિદં પુણ્યં યહ પઠેત શિવસાન્નિધો
શિવલોકમવાપ્નોતિ શિવેન સહ મોદતે શિવેન સહ મોદતે શિવેન સહ મોદતે. બોલીએ મહારુદ્ર ભગવાન કી જય. આવો વાલા સ્વજનો, પરમાત્માના અમૃતમય જ્ઞાન સત્રની અંદર ભગવત કૃપારૂપી શિવ જ્ઞાન ગંગાની અંદર પરમાત્માનું આપણે દર્શન અને સ્નાન કરીએ અને પરમાત્માના ધર્માનુરાગી બનીએ એટલા માટે થઈ ભગવાન શિવનું સ્મરણ કરીએ. અવઢરદાની ભગવાન કૈલાસપતિ મહાદેવના ચરણોમાં દાદા ભગવાન મહાકાલ ઉજ્જૈન નિવાસી એવા ભગવાન શિવના સાનિધ્યમાં પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ, આપના લાડીલા ભક્ત બનાવવા માટે અમારા હૃદયની અંદર પધારો, આપના આશ્રિત બનાવી અને પ્રભુ આજના 8મા દિવસના પ્રથમ સત્રની અમારી દિવ્ય ભક્તિનો તમે સ્વીકાર કરો. આવા ભાવ અને શ્રદ્ધાનું પુષ્પ લઈ ભગવાન શિવને હૃદયની પધરાવી ભગવાન શિવમય બનવા માટે ભગવાન શિવના નામનું સંકીર્તન કરી અને પરમાત્માને હૃદયની અંદર બિરાજમાન કરી. આવો ભાવ અને શ્રદ્ધાથી ભગવાન શિવના ગુણાનુવાદ અને ભગવાન દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગને યાદ કરી જ્ઞાન ગંગાની અંદર પ્રવેશ કરીએ. ઓમ નમઃ શિવાય બોલો, ઓમ નમઃ શિવાય, 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 હર હર મહાદેવ, 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 ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય ભજો, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય ભજો, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય ભજી લ્યો, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય ભજી લો, ઓમ નમઃ શિવાય, હર હર મહાદેવ, 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 ઓમ નમઃ શિવાય, ભજો ઓમ નમઃ શિવાય, ભજો ઓમ નમઃ શિવાય, ગાવો ઓમ નમઃ શિવાય, ગાઓ ઓમ નમઃ શિવાય. હર મહાદેવ.
સૌરાષ્ટ્રના સોમનાથ ઓમ નમઃ શિવાય સૌરાષ્ટ્રના સોમનાથ ઓમ નમઃ શિવાય સૌરાષ્ટ્ર સોમનાથ ઓમ નમઃ શિવાય સૌરાષ્ટ્ર સોમનાથ ઓમ નમઃ શિવાય એવા ઉજ્જૈનના મહાકાલ ઓમ નમઃ શિવાય ઉજ્જૈનના મહાકાલ ઓમ નમઃ શિવાય વાલા ઉજ્જૈનના મહાકાલ ઓમ નમઃ શિવાય ઉજ્જૈનના મહાકાલ ઓમ નમઃ શિવાય બોલો ઓમ નમઃ શિવાય બોલો ઓમ નમઃ શિવાય બોલો ઓમ નમઃ શિવાય બોલો ઓમ નમઃ શિવાય ગાવો ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ભજો ઓમ નમઃ શિવાય ભજો ઓમ નમઃ શિવાય હિમાલયના કેદારનાથ 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 ઓમ નમઃ શિવાય નાસિકના ત્રંબકનાથ ઓમ નમઃ શિવાય નાસિકના ત્રંબકનાથ ઓમ નમઃ શિવાય એવા નાસિકના ત્રંબકનાથ ઓમ નમઃ શિવાય નાસિકના ત્રંબકનાથ ઓમ નમઃ શિવાય ગાવો ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય બોલો ઓમ નમઃ શિવાય બોલો ઓમ નમઃ શિવાય ભજો ઓમ નમઃ શિવાય ભજો ઓમ નમઃ શિવાય ગાવો ઓમ નમઃ શિવાય ગાવો ઓમ નમઃ શિવાય નાગનાથ ઓમ નમઃ શિવાય અમરેલીમાં નાગનાથ ઓમ નમઃ શિવાય અમરેલીના નાગનાથ ઓમ નમઃ શિવાય અમરેલીમાં નાગનાથ ઓમ નમઃ શિવાય ઘાટવડના રુદ્રેશ્વર ઓમ નમઃ શિવાય ઘાટવડના રુદ્રેશ્વર ઓમ નમઃ શિવાય એવા ઘાટવડના રુદ્રેશ્વર ઓમ નમઃ શિવાય ઘાટવડના રુદ્રેશ્વર ઓમ નમઃ શિવાય એવા જૂનાગઢના ભવનાથ ઓમ નમઃ શિવાય જૂનાગઢના ભવનાથ ઓમ નમઃ શિવાય એવા જૂનાગઢના ભવનાથ ઓમ નમઃ શિવાય જૂનાગઢના ભવનાથ ઓમ નમઃ શિવાય મારા સુરતના કર્મનાથ ઓમ નમઃ શિવાય સુરતના કર્મનાથ ઓમ નમઃ શિવાય મારા દાળિયાના દાળેશ્વર ઓમ નમઃ શિવાય દાળિયાના દાળેશ્વર ઓમ નમઃ શિવાય
એવા કેરળના ઓમકારેશ્વર ઓમ નમઃ શિવાય કેરળના ઓમકારેશ્વર ઓમ નમઃ શિવાય એવા ગિરનારીના મહાદેવ ઓમ નમઃ શિવાય ગિરનારીના મહાદેવ ઓમ નમઃ શિવાય વાલા ગિરનારીના મહાદેવ ઓમ નમઃ શિવાય ગિરનારીના મહાદેવ ઓમ નમઃ શિવાય બોલો ઓમ નમઃ શિવાય બોલો ઓમ નમઃ શિવાય ભજો ઓમ નમઃ શિવાય બોલો ઓમ નમઃ શિવાય ગાવો ઓમ નમઃ શિવાય બોલો ઓમ નમઃ શિવાય ભજો ઓમ નમઃ શિવાય બોલો ઓમ નમઃ શિવાય ગાવો ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ગાવો ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ભજો ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય બોલો ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય બોલો 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 ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય બોલો ઓમ નમઃ શિવાય બોલો ઓમ નમઃ શિવાય બોલો ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય બોલો ઓમ નમઃ શિવાય બોલો ઓમ નમઃ શિવાય મૃત્યુંજય મહાદેવ ત્રાહિ મામ શરણાગતા જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ પીડિતા કર્મ બંધને પીડિતા કર્મ બંધને પીડિતા કર્મ બંધને बोलिए महारुद्र भगवान की जय श्री द्वारिकाधीश की जय श्री शंकर भगवान की जय गिरनारी महाराज की जय श्री शिव महापुराण की जय बोलिए मान लीजिए આવો વાલા ભક્તજનો આજે કેરાળા ગામને આંગણે ગિરનારી સેવક મંડળ આયોજિત પરમાત્માની દિવ્ય અને ભવ્ય અમૃતમય વાણીની અંદર અને જ્ઞાન ગંગાની અંદર ભગવાન સદગુરુદેવ ગિરનારી મહારાજની અસીમ કૃપાથી અને પરમાત્મા ઈષ્ટદેવ ભગવાન મહાદેવના પરમ આશીર્વાદથી આજે આપણા આ દિવ્ય ગિરનારી આશ્રમના સાનિધ્યમાં ભગવાન શિવના ગુણાનુવાદ ગાવાનો આપણને સુંદર અવસર મળ્યો અને પરમાત્માની દિવ્ય જ્ઞાન ગંગાની અંદર સ્નાન કરવાનો પરમાત્માએ આપણને દિવ્ય અવસર આપ્યો છે. એવા પરમ સદગુરુ શ્રી સૂર્યપ્રકાશ ભારતીજી તેમજ મહંત સદગુરુ શ્રી વિઠ્ઠલ ભારતી બાપુ અને એમના પરમ ભગવદીય શિષ્ય એવા રણજીત ભારતી બાપુની પરમ આશીર્વાદથી પરમ કૃપાથી એનો સેવક સમુદાય ગિરનારી સેવક મંડળ આયોજિત આ પરમાત્માની દિવ્ય જ્ઞાનમય ગંગામાં ભગવાને આપણને કૃતાર્થ કરવા માટે થઈ અને મને તમને આ ભગવાન શિવના સાનિધ્યમાં મોકલ્યા છે વાલા ભક્તો.
એવી કરુણામય દ્રષ્ટિની અંદર ભગવાન શિવ એ તો પરમ કલ્યાણકારી છે. આ જગતમાં જેણે જેણે ભગવાન શિવનું સાનિધ્ય લીધું ને વાલા ભક્તો, એના જીવનમાં સર્વ પ્રકારે ભગવાન મહાદેવની કૃપાથી જીવનના બધા જ કાર્યને ભગવાન સફળ બનાવી અને માનવ જીવનને કલ્યાણકારી બનાવે છે. મહાદેવ તો એવા દેવ છે કે જેના ઉપર પ્રસન્ન થઈ જાય ને એના જીવનમાં બધા જ બંધનો અને કષ્ટ વિપત્તિઓને તોડી નાખે છે. આપણે આ 7 દિવસની અંદર પરમાત્માની એવી દિવ્ય કથાઓ સાંભળી કે જે ભક્તો પરમાત્મા નારાયણનું સ્મરણ કરી અને પરમાત્માની ભક્તિ કરી છે એવા તમામ ભક્તો પરમાત્માને પ્રસન્ન થયા છે અને ભગવાને એની મનોકામનાને પૂર્ણ કરવા માટે થઈ આ પૃથ્વી ઉપર અનેક સ્વરૂપોને ધારણ કર્યા છે. એવા ભગવાન શિવ સાથે આ જગતની અંદર દરેક જીવ માત્રને ભગવાન શિવ દ્વારા 5 તત્વની પૂજાનું ભગવાને મહાત્મ્ય બતાવ્યું છે. જેમ ભગવાને શિવના ગણરૂપી 5 તત્વના મેલમાંથી ગઈકાલે આપણે જેની કથાનું શ્રવણ કર્યું એવા ભગવાન ગણોના અધિપતિ ભગવાન ગણપતિ અને કાર્તિકજીની દિવ્ય કથા મને તમને બતાવી. એ જ પરમાત્માએ આ સૃષ્ટિની અંદર પ્રત્યેક જીવ માત્રને 5 તત્વની પૂજાનું મહત્વ બતાવ્યું છે. દક્ષ પ્રજાપતિએ યજ્ઞ કર્યો, ભગવાન શિવને આમંત્રણ ન આપ્યું, એનું પરિણામ શું આવ્યું? જે જીવાત્મા આ પૃથ્વી ઉપર જન્મ લીધા પછી શિવમાં ભેદ જોવે ને એને જગતમાં ક્યારેય પરમાત્માની પ્રાપ્તિ ન થાય વાલા ભક્તો. કારણ કે જીવ એ જ શિવ છે અને શિવ એ જ જીવ છે. આપણો આત્મા ભગવાન શિવની સાથે બંધાયેલો છે અને એ જ આત્માનું કલ્યાણ ત્યારે જ થાય જ્યારે આ હૃદયમાં મારા અને તમારા જીવનમાં ભગવાન શિવની પ્રાપ્તિ થાય. પણ એ શિવ ક્યારે કૃપા કરે? ત્યારે ભગવાન બતાવે છે કે કેવલ માત્ર ને માત્ર એકનું યજન કરવાથી પરમાત્મા કૃપા કરે એમ નહીં, પરંતુ માનવ જીવનની અંદર પરોક્ષ અપરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ 5 દેવતાઓની જીવનમાં પૂજા પ્રત્યેક માનવીએ પોતાના જીવનમાં કરવી જોઈએ. જેના જીવનમાં આ 5 તત્વના દેવતાઓ બિરાજમાન થાય ને વાલા ભક્તો, એના જીવનમાં તમામ પ્રકારના સુખ અને કાર્યમાં સારી સફળતાઓ પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે વાલા ભક્તો, ભગવાને દરેક દેવતાઓને જેમ બધા જ વ્યક્તિઓને કંઈક અલગ અલગ જ્ઞાન આપ્યું હોય, આપણી એક કહેવત છે સંસ્કૃતમાં કે તુંડે તુંડે મતિર ભિન્ના. માનવીએ પોતાના મગજની અંદર વિચારો બધાને ભગવાને અલગ આપ્યા હોય. દરેક વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં અલગ અલગ વિચારોથી ધારણ કરી આ સૃષ્ટિની અંદર જીવે છે. આપણો 5 ભાઈઓનો પરિવાર હોય, 5 વ્યક્તિનો પરિવાર હોય ને, તો એમાંય 5 વ્યક્તિઓના વિચાર એક નથી હોતા. તો આ જગતમાં દરેક વ્યક્તિના વિચાર કેમ એક હોઈ શકે? આ સંસારમાં આ ભૌતિક જીવનની અંદર દરેક જગ્યાએ પ્રત્યેક માનવીના વિચારો અલગ અલગ છે. પણ એ વિચારોની અંદર ભગવાન શિવ જ્યારે પ્રગટ થઈ જાય ત્યારે પરમાત્માનું યજન ભજન અને ભક્તિ કરવાનો મને તમને અવસર આપે છે. એટલે ભગવાન કહે છે માનવ માત્રએ જીવનમાં 5 દેવતાઓનું 5 સ્વરૂપોનું યજન ભજન અને પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. આ જે વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં 5 દેવતાઓનું સ્મરણ ભજન અર્ચન આરાધન કરે ને વાલા ભક્તો, એના જીવનમાં ભગવાન કે છે આ પૃથ્વી ઉપર પરમાત્માનો એવો પાવર ચાલુ છે વાલા ભક્તો, કે જે પાવરના માધ્યમથી માનવ જીવન આખું ચાલે છે.
આ જગત સૃષ્ટિમાં આપણે કહીએ ને કે માનવ માત્રને માટીની પણ જરૂર પડે, ચપટી ધૂળની પણ મારે તમારે જરૂર પડે છે. એવી જ રીતે પરમાત્માએ આ પૃથ્વીની અંદર 5 દેવ પ્રધાન આપ્યા છે આપણને. આ શિવ પુરાણના ઉત્તર રુદ્ર સંહિતાની અંદર પરમાત્મા 5 દેવતાઓનું પ્રધાન પૂજા બતાવે છે અને આ 5 દેવતાઓની પૂજાથી ભગવાન શિવ એ પૂજાના ગ્રાહ્ય બને છે. આ ક્યાં 5 દેવની પૂજા આપણે કરવી જોઈએ? એનું જીવનમાં માણસને જ્ઞાન અને સમજણ હોવી જોઈએ. પરમાત્મા તો એમ કે છે ઋષિ મુનિઓને કે હે મહાપુરુષો, જેણે જેણે આ 5 દેવતાઓની પૂજા પોતાના જગતમાં અને જીવનમાં કરી છે ને, એને જીવનમાં ક્યારેય કોઈ કષ્ટ કે તકલીફ આવી નથી. આ 5 દેવતાઓની પૂજા જીવનમાં ધર્મનું પાલન કરવા માટે થઈ અને ભગવાને 5 દેવતાઓની મને તમને પૂજા બતાવી છે. જેમાં 5 દેવમાં પ્રથમ દેવ છે ભગવાન ગણપતિ. જેના ઘરમાં, જેના પરિવારમાં, જેના દરેક કાર્યમાં ગણપતિ સિદ્ધ બેસી જાય ને, એના જીવનમાં ક્યારેય કોઈ સંકટ કે વિઘ્ન ન આવે. કારણ કે ભગવાન ગણપતિ છે એ વિઘ્નને હરનારા છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ. પણ જો એ ગણપતિની પૂજા ન કરવામાં આવે તો ભગવાન ગણપતિ દાદા માણસના જીવનમાં વિઘ્ન કરતા પણ બને છે. ભગવાન વિઘ્ન હરતા અને વિઘ્ન કરતા બંને તત્વ અને બંને સ્વરૂપોને ધારણ કરે છે. આપણું શાસ્ત્ર વાળા ભક્તો એવું બતાવે છે કે જે વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં રોજ સવારમાં ઉઠી અને નાઈ ધોઈ અને ભગવાન ગણપતિનું સ્મરણ કરે, ગણપતિની પૂજા કરે, ભગવાન ગણપતિનું આરાધન કરે, ભગવાન ગણપતિના નામ લે, તો એના જીવનમાં ક્યારેય કોઈ પણ પ્રકારનું સંકટ આવતું પણ કર્યા વગર કાંઈ મળતું નથી અને કરેલું ક્યાંય જતું નથી. વાલા ભક્તો, જીવનમાં એક શબ્દને ગાંઠ બાંધી રાખજો કે જો જીવનમાં કંઈક પ્રાપ્ત કરવા માટે મારે તમારે કંઈક ભગવાનને આપવું પડશે. પછી સમય આપો, જ્ઞાન આપો, ભક્તિ આપો, જે આપો તે, પણ પરમાત્માના દરબારમાં મારે તમારે જો કંઈક પ્રાપ્ત કરવું હશે ને તો ભગવાનની માટે આપણે કંઈક સમય થોડામાંથી થોડો પણ આપવો પડશે. ભગવાન કે છે રોજ જે વ્યક્તિ ભગવાન ગણપતિના 12 નામનું સ્મરણ કરે એના જીવનના તમામ સંકટો અને તમામ વિઘ્નો ભગવાન દૂર કરે છે. ભગવાનના 12 નામ છે આ પૃથ્વી ઉપર. કદાચ એ 12 નામ ન આવડી શકે આપણને તો મનની અંદર 12 વખત ખાલી ઓમ ગણેશાય નમઃ, ઓમ ગણપતયે નમઃ આવા મંત્રનો ખાલી જપ કરી અને ભગવાન ગણપતિનું નામ લઈ તમારા ઘરની બહાર પગ મૂકો ને, તમે જ્યાં સુધી આ સમાજમાં દુનિયામાં ફરતા રહ્યો ને ત્યાં સુધી સમાજમાં જીવનમાં કોઈની તાકાત નથી વાલા ભક્તો તમારા જીવનનું અહિત કરી શકે, તમારા કાર્યમાં વિઘ્ન નાખી શકે. અને આનો અનુભવ કરવો હોય ને તો કાલથી શરૂઆત કરી દેજો. ખાલી 5 દિવસ કરજો અને પછી મને ફોન કરજો કે તમને કેવું એનું ફળ મળે છે. આ મારા જીવનનો પ્રત્યક્ષ પુરાવો અને દાખલાનો અનુભવ તમને વાત કરું છું વાલા ભક્તો, કે તમારા જીવનના તમામ સંકટો ભગવાન ગણપતિની કૃપાથી દૂર થઈ જાય, તમારો પંથ નિષ્કંટક બની જાય એવી ભગવાન ગણપતિની પરમ કૃપા છે. કારણ કે વાલા ભક્તો, આપણું શાસ્ત્ર એમ કે છે કલૌ ચંડી વિનાયક. આ કલયુગની અંદર જેને જલ્દી, સુંદર, સારું અને ઝડપી ફળ જોતું હોય ને એને ભગવાન ગણપતિની પૂજા કરવી. આ કલયુગની અંદર કોઈ જાગૃતમાં જાગૃત અને જલ્દી ફળ આપવા વાળા કોઈ દેવ હોય ને આ પૃથ્વી ઉપર તો વાલા ભક્તો એ ભગવાન માત્ર ને માત્ર ગણપતિ મહારાજ છે. 2 દેવ આ જગતમાં મને તમને જલ્દી ફળ આપે છે. એમાં પહેલા દેવ છે ભગવાન ગણપતિ મહારાજ. ભગવાન શિવનું સંતાન, ગણોના અધિપતિ, ગુણ અને જ્ઞાનનો ભંડાર,
એવા ભગવાન ગણપતિનું આરાધન, ગણપતિનું સ્મરણ મારા અને તમારા જીવનના તમામ સંકટોને જીવનમાંથી, તમામ પ્રકારના વિઘ્નોને જીવનમાંથી દૂર કરે છે. જો સારું જીવન જીવવું હોય, જો નિષ્કંટક જીવન જીવવું હોય, જો સંકટ વગરનું જીવન જીવવું હોય ને, તો આવતીકાલથી વાલા ભક્તો રોજ સવારમાં ઉઠી ભગવાન ગણપતિ દાદાના 12 નામનું સ્મરણ કરજો, જેનાથી તમારા મારા જીવનના તમામ સંકટો અને વિઘ્નોને ભગવાન દૂર કરે છે. આપણા શાસ્ત્રકારોએ સુંદર મજાના ભગવાનના 12 નામ આપ્યા છે. એ નામને પણ તમે સાંભળી શકો, બોલી શકો અને પોતાનું જીવનનું કલ્યાણ કરી શકો. સુમુખશ્ચૈકદંતશ્ચ કપિલો ગજકર્ણક લંબોદરશ્ચ વિકટો વિઘ્નનાશો વિનાયક ધૂમ્રકેતુર ગણાધ્યક્ષો બાલચંદ્રો ગજાનન દ્વાદશેતાની નામાની યવટે શૃણુયાત. સુમુખશ્ચૈકદંતશ્ચ કપિલો ગજકર્ણકઃ લંબોદરશ્ચ વિકટો વિઘ્નનાશો વિનાયક ધૂમ્રકેતુર ગણાધ્યક્ષો બાલચંદ્રો ગજાનન. આ ભગવાનના 12 નામ છે વાલા ભક્તો. જે વ્યક્તિ આ 12 નામનું સ્મરણ કરે ને, એના જીવનના તમામ સંકટો અને વિઘ્નો ભગવાન ગણપતિની કૃપાથી દૂર થઈ જાય છે. આપણું શાસ્ત્રો તો ભગવાન ગણપતિ આ કલયુગમાં કેવું ફળ આપે વાલા ભક્તો. ક્યાં ભગવાન ગણપતિનું માણસે નામ પેલા લેવું જોઈએ, ક્યાં ભગવાન ગણપતિનું સ્મરણ પેલા કરવું જોઈએ, એનું પણ આપણું શિવ પુરાણ મને તમને સુંદર મજાનું જ્ઞાન આપે છે વાલા ભક્તો. ક્યાં ભગવાન ગણપતિનું સ્મરણ કરવું, તો પણ આપણું શાસ્ત્ર કહે છે વાલા ભક્તો, વિદ્યારંભે વિવાહે ચ પ્રવેશે નિર્ગમે તથા સંગ્રામે સંકટે સૈવ વિઘ્નસ્તસ્ય ન જાયતે. ક્યાં ભગવાન ગણપતિનું નામ લેવું, ક્યાં ભગવાન ગણપતિની સેવા કરવી, ક્યાં ગણપતિનું સ્મરણ કરવાથી મારી તમારી રક્ષા કરે છે વાલા ભક્તો. આપણે બધાય કરીએ છીએ પણ આપણને એની ખબર નથી. અને કદાચ ન કરતા હો ને તો વાલા ભક્તો આપણા જીવનમાં એને આ શિવ કથા સાંભળી અને એનું સ્મરણ ચાલુ કરી દેજો. ભગવાન કે છે પેલું ક્યાં સ્મરણ કરવું, તો કે વિદ્યારંભે. જ્યારે આપણા બાળકના નવા વર્ષનું વિદ્યાનો આરંભ કરવા માટે, એ બાળકનું વિદ્યાનો આરંભ કરવામાં આવે ને, ત્યારે ભગવાન ગણપતિનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. ખરેખર તો જેની વિદ્યા અવસ્થા છે ને, એ બાળકે રોજ સ્કૂલે જતા પહેલા ભગવાન ગણપતિનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. જે બાળક પોતાના જીવનમાં ગણપતિનું નામ લઈ અને પોતાની સ્કૂલે જાય, પોતાની નિશાળે જાય, પોતાનું વિદ્યાભ્યાસ માટે જાય, એ બાળકના વિદ્યાકાલીન સમયની અંદર ક્યારે કોઈ સંકટ કે વિઘ્ન આવતો. જે બાળક ગણપતિનું નામ લઈ અને સ્કૂલે જાય ને, એ બાળક ક્યારેય નાપાસ ન થાય હો વાલા ભક્તો. આવી કૃપા ભગવાન કે છે. વિદ્યારંભે, વિદ્યાનો આરંભ કરતું બાળક જો ભગવાન ગણપતિનું નામ લે ને, તો એના જીવનમાં ક્યારેય વિદ્યા ન આવે. કારણ કે આપણે કાલે વાત થઈ ને કે ભગવાન ગણપતિના ધર્મપત્ની કોણ છે? સિદ્ધિ. અને જો સારી બુદ્ધિ જોતી હોય, જો સારી વિદ્યા જોતી હોય, જો સારું જ્ઞાન જોતું હોય, તો રોજ ભગવાન ગણપતિનું નામ લઈ અને માણસે સ્કૂલે જવું જોઈએ, નિશાળે જવું જોઈએ, ભણવા માટે જવું જોઈએ, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે જાઓ, ત્યારે ભગવાન ગણપતિનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. પેલું વિદ્યાનો આરંભ કરતો બાળક ભગવાન ગણપતિનું સ્મરણ કરે તો એના જીવનના સંકટો દૂર થઈ જાય છે. બીજું ક્યાં સ્મરણ કરવું? વિદ્યારંભે
વિવાહે ચ. આપણે લગ્નમાં પેલી પૂજા કોની કરીએ છીએ? ભગવાન ગણપતિની. પરમાત્મા કે છે કે વિવાહ કાર્યમાં પણ પેલા ભગવાન પૂજા કોની થાય છે? તો કે ભગવાન ગણપતિની. શું કામ? જે દીકરો અને દીકરીના વિવાહ છે ને એ પોતાના નવા જીવનની શરૂઆત કરવા માટે જઈ રહ્યા છે. એના જીવનમાં જો ભગવાન ગણપતિનું પૂજન વ્યવસ્થિત કરવામાં આવે, જો સારી રીતે કરવામાં આવે અને જો સુંદર રીતે ભગવાન ગણપતિની પૂજા કરે ને તો એના દાંપત્ય જીવનમાં, એના સંસારમાં વાલા ભક્તો ક્યારેય સંકટ કે વિઘ્ન આવતો. એટલે વિદ્યારંભે વિવાહે ચ. સંસારની અંદર, વિવાહની અંદર એટલે પ્રથમ પેલા ભગવાન ગણપતિની પૂજા થાય છે. આ ગણપતિનું સ્મરણ વિવાહની અંદર કરવામાં આવે તો ભગવાનની કૃપાથી પોતાનો સંસાર છે એ નિર્વિઘ્નતાથી ચાલે છે. પણ મોટી દુઃખની વાત તો એ છે અત્યારે કે એ જ ગણપતિ દાદાને જ્યાં બેહાર્યા હોય ને એના બાજોટની નીચે જ વરાજાના બૂટ પડ્યા હોય. હે પછી કે ગણપતિ દાદાએ અમારો સ્વીકાર ન કર્યો. પણ ક્યાંથી કરે વાલા ભક્તો? આખા ગામને 500 રૂપિયાની થાળી કેટરસમાં આપી હોય અને આખા ગામને 500 રૂપિયાની ડીશ જમાડી હોય, પણ જેને તમે સવારમાં પેલા વેલા આમંત્રણ આપીને બોલાવ્યા ને કે ગણપતિ બાપાને 2 દિવસ થઈ જાય તો કોઈ પૂછવા ન જાય કે દાદા તમે જમ્યા કે નહીં. હે પછી એ ગણપતિ દાદા મારું તમારું ક્યાંથી ધ્યાન રાખે વાલા ભક્તો? એને સરસ રીતે વ્યવસ્થિત પવિત્રતાથી જેને તમે આમંત્રણ આપીને બોલાવો છો અને જો એને સન્માન ન આપો, એને સ્વાગત ન કરો તો આપણા આ ભૌતિક સંસારનો માણસ પણ બીજી વાર મારા તમારા ઘરે આવતો. જો આ ભૌતિક સંસારનો માણસ ન આવતો હોય વાલા ભક્તો તો ભગવાન ક્યાંથી આવે? પણ જે આપણા શાસ્ત્રકારોએ જે મને તમને પરંપરા આપી છે ને એ પરંપરાને સાચવવા અને નિભાવવા માટેની જીવનની અંદર કંઈક પરંપરાઓ છે. એ ગણપતિની પૂજા જે નવદંપતિ પોતાના જીવનમાં કરે ને એના સંસારમાં ક્યારેય વિઘ્ન ન આવે. પણ મૂળ વાત એ છે કે એ જ ગણપતિ દાદાને આપણે સાચવી નથી શકતા ને એટલે આ સંસારમાં અનેક સંકટો અને કષ્ટોનું મારા તમારા જીવનમાં અનુભવ કરવો પડે છે. પણ વાલા ભક્તો આપણી એક કહેવત છે, સમજ્યા ત્યાંથી સવાર. તમે બધાય ગિરનારી મંડળના આશ્રિતો છો ને, જીવનમાં યાદ રાખજો કે આપણા સદગુરુના સાનિધ્યમાં આપણે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે ને એને જીવનમાં ઉતારી સમાજ અને દુનિયા જે પંથે ચાલે તે, પણ આપણે કયા પંથે ચાલવાનું છે એ તો આપણે નક્કી કરવાનું છે. આપણા જીવનની અંદર આવો જ્યારે પ્રસંગ આવે ને ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખી અને પરમાત્માનું દિવ્ય રીતે પૂજન અર્ચન આરાધન સારી રીતે થાય, સુંદર રીતે થાય એનો આપણે ખ્યાલ રાખવાનો છે. અને એ ખ્યાલ કોના માટે રાખવાનો છે ભાઈ? આપણે બીજાની માટે રાખવાનો છે? આપણા જ સંતાનોનું જીવન સારું બને, આપણા જ સંતાનોનું દિવ્ય જીવન બને, આપણા જ સંતાનોનું જીવન નિર્વિઘ્નમય બને એટલા માટે થઈને આપણે કરવાનું છે. જો આપણાની માટે આપણે નહીં કરીએ તો બીજું કોણ કરશે? એટલા માટે ભગવાન એવા ગણપતિ વિદ્યાની અંદર પણ ભગવાન પેલા પૂજાય છે, વિવાહની અંદર પણ પેલા પૂજાય છે. વિદ્યારંભે વિવાહે ચ પ્રવેશે નિર્ગમે તથા. પરમાત્મા કહે છે કોઈ પણ નવી જગ્યામાં નવા ક્ષેત્રમાં તમે જ્યારે પ્રવેશ કરો ને ત્યારે પેલા ભગવાન ગણપતિને પધરાવવા જોઈએ, ભગવાન ગણપતિની પૂજા કરવી જોઈએ, ભગવાન ગણપતિનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. પછી તમારી નવું મકાન હોય તો ભલે, નવી ઓફિસ હોય તો ભલે, નવી ફેક્ટરી હોય તો ભલે, નવી દુકાન હોય તો ભલે, નવી જમીન હોય તો ભલે, નવી જગ્યા હોય તો ભલે, પણ તમે જે નવા ક્ષેત્રમાં જાઓ છો ત્યાં જો ભગવાન ગણપતિને બિરાજમાન કરશો ને
પ્રવેશે નિર્ગમે તથા જ્યાં નવી જગ્યામાં તમે પ્રવેશ કરો છો ત્યાં ભગવાન ગણપતિની જો કૃપા થઈ જાય ને તો એ જગ્યામાં કદાચ કોઈ આસુરી તત્વ હશે, કોઈ મલિન તત્વ હશે, કોઈ વિઘ્ન આપનારું તત્વ હશે, કોઈ સંકટ આપનારું તત્વ હશે ને તો એને ત્યાંથી દૂર જતું રહેવું પડશે. કારણ કે વાલા ભક્તો, આપણે જે જગ્યા ઉપર જઈએ છીએ એ જગ્યા આપણી પહેલા કોની હતી, કેવી હતી, એને અંદર કેવું કાર્ય કર્યું, સારું કાર્ય કર્યું કે ખરાબ કાર્ય કર્યું, એની આપણને તો ખબર નથી. ક્યારેક કોઈ સારો યજ્ઞ થયો હોય, ક્યારેક સારી પૂજાઓ પણ થઈ હોય, ક્યારેક અમુક જગ્યાઓ એવી હોય કે જેમાં કેવલ માત્ર ને માત્ર પાપાચાર થયો હોય, કોઈ ખરાબ કર્મ થયું હોય, કોઈ જીવની હિંસા થઈ હોય. એ કેવા પ્રકારની જગ્યા છે એને આપણને ખબર નથી. એટલે પરમાત્મા કહે છે કે વાલા ભક્તો, એવી દિવ્ય જગ્યાની અંદર તમે નવી જગ્યામાં જ્યારે પ્રવેશ કરો ને ત્યારે ભગવાન ગણપતિની કૃપા અને પરમાત્માને પ્રાર્થના કરી અને પરમાત્માનું સ્મરણ કરી ભગવાન ગણપતિને પધરાવી અને માણસે પ્રવેશ કરવો જોઈએ. ચોથું ભગવાન બતાવે કે શૂરવીરમાં સંગ્રામની અંદર જતો શૂરવીર જ્યારે ભગવાન ગણપતિનું નામ લઈને નીકળે છે ને ત્યારે આ સમાજમાં કોઈની તાકાત નથી કે એને પરાસ્ત કરી શકે. જેટલા જેટલા ક્ષત્રિયો શૂરવીર થયા એ શૂરવીરોએ ભગવાન ગણપતિ અને સૂર્યની આરાધના કરી છે. અને એટલે પરમાત્માની કૃપાથી આપણા સૌરાષ્ટ્રની અંદર અનેક ઘટનાઓ એવી ઘટી ગઈ કે જેના મસ્તક કપાઈ ગયા પણ ધણ એ પોતાનું શરીર લડતું રહ્યું. આ તાકાત કોણે આપી? તો કે ભગવાન ગણપતિએ આપી છે. એ ભગવાન ગણપતિની કૃપાથી પોતાના જીવનમાં એવી તાકાત મળે કે એને કોઈ પરાસ્ત ન કરી શકે. તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં માત્ર ને માત્ર તમારો જય થાય, તમારો વિજય થાય, તમારો યશ ગવાય અને આપણું જીવન નિર્વિઘ્નમય બની જાય. આવા ભગવાન ગણપતિનું આરાધન, ભગવાન ગણપતિનું સ્મરણ, ગણપતિની પૂજા કે ગણપતિનું નામ લેવાથી માનવ જીવનનું વાલા ભક્તો કલ્યાણ થાય છે. ભગવાનનું શિવ પુરાણ મને તમને બતાવે, જે વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં આ 5 તત્વોમાં પ્રથમ પહેલા ભગવાન ગણપતિની પૂજા કરે ને એના જીવનની ઉત્તર ભગવાન શિવની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાન શિવની કૃપાથી પોતાનું જીવન સારું બને છે. બીજા ક્રમની અંદર પરમાત્મા બતાવે, બીજો ક્રમમાં જગદંબાનો છે. તમે જેને કુળદેવી માનો છો, તમે જેને ઈષ્ટ દેવી માનો છો, આ માતાજીનું સ્મરણ, અર્ચન, સેવા, પૂજા મારા તમારા જીવનમાં બહુ જરૂરી છે વાલા ભક્તો. કારણ કે આપણી એક કહેવત છે આ જગતની, આ સંસારની, કે જીવનમાં અને જગતમાં મા વગર દીકરો ન હોય. ઘણી જગ્યાએ અત્યારે માતાજીનું નામ લેતા લોકો સંકોચ વિચારે છે. પણ વાલા ભક્તો, આપણી એક કહેવત છે, માં તે માં બીજા વગડાના. જ્યારે પોતાના જીવનમાં દીકરો માને ભૂલી જાય ને ત્યારે જ પોતાના જીવનમાં સંકટોથી ઘેરાઈ જાય છે. તમારા અને મારા જીવનમાં ગમે ત્યારે ગમે તેવું સંકટ આવ્યું હોય ને વાલા ભક્તો, ત્યારે એક વખત તમારા કુળદેવીને યાદ કરી, માં જગદંબાને યાદ કરી અને એક વખત એના ચરણોમાં પ્રાર્થના હૃદયથી કરી લેજો. મારા તમારા માર્ગને ખુલ્લો કરી દે, મારા તમારા સંકટોને એ દૂર કરી દે.